माए मेरी जमुए दी राहें चंबा कितनी दूर हो, चंबा कितनी दूर माए नी मेरी जमुए दी राहें चंबा कितनी दूर हो, चंबा कितनी दूर। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। डुगर रतन कार्यक्रम च दोस्तों तुंदा सभनें दा स्वागत है। आऊँगा प्रवीण शर्मा, तुस दिक्खा करदे हो दैनिक स्टेट समाचार। दोस्तों इस कार्यक्रम के माध्यम कन्नै अस प्रयास करने कि साड़ी डुगर धरती च डुगर भूमि पर ऐसे कलाकार भी हैं और कुछ ऐसे नामी हस्तियां जिहड़े बक्ख-बक्ख खित्ते च साड़ा डोगरे दा मान सम्मान बधाया। ते अज दी कड़ी दे विच साढ़े कन्नै जिहड़े मुख मेहमान के तौर पर असें आमंत्रित कीते दा सादा दित्ते दा उन्हें डॉक्टर विकास पादा। और डॉक्टर साहब तुहाड़ा स्वागत है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, मौका मिले तो दर्शन करने का। बड़ा अच्छा काम करा दे तुस डोगर धरती से ते डोगरी भाषा से, बड़ा मता धन्यवाद। डॉक्टर साहब हुण डुगर प्रदेश दे विच जिल्लै अस जन्म लैने बड़े भड़भागी अपने आप गी समझने कि वो धरती है जिथे देवी देवतें का अपार साढ़े पर आशीर्वाद है। माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत च बैठी दी है, बाबा भोले पुराने सूत्र च बंदे ते साढ़े राजा हिमाचल दा मैन साढ़े खित्ते च हा। किन्ना फकर महसूस होंदा एक डोगरा होने दे नाते? प्रवीण जी बड़ा ही मान दी गल है जिसले अस अपना इतिहास दिखने, डुगर इतिहास दिखने, पुराना जिसले अस खोलिए दिखने एक स्वर्णिम काल जड़ा इस धरती उपर रहदा है। ते असें ही परमात्मा ने उत्थे पैदा होने का मौका दिता, उत्थे साह लैने, इत्थे ही बचपन होया, पढ़ाई लिखाई हुई, प्रोफैशनल क्वालिफिकेशनां इत्थे लईयां ते उहदे बाद अपना कम्मकाज फील्ड दा सिक्खिए वापस इत्थे काम करने का मौका मिला है। मैं आखना अपने आप की बड़ा ही सौभाग्यशाली मैं समझना है और बड़ी ही फकर दी अपना इतिहास देखिए असें बड़ी छाती चौड़ी होंदी है कि ऐसी धरती। और फिर उत्थों जड़ी सानू प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलती, वही सानू एक मेन फैक्टर है कि मेहनत करने, लगन करने, अपनी जड़ा अस कार्य जड़ा असें फड़े दा जो मेरी फील्ड है वो इंस्पिरेशन उतों बड़ी ज़्यादा मिलती है। तो इस वास्ते एक फ़ख्र करने अस एक जिम्मेवारी भी है कि जियां कोई अच्छा कोई इतिहास होए कुसै दा ते एक जिम्मेवारी भी बनती ते एक प्रैशर भी होंदा है कि अस उसी निभागे किरदार गी जियां असें मतलब उसी एक स्टैंडर्ड मेनटेन करिए रखना है। तो वो भी एक फैक्टर तो एक मतलब बड़ा बड़ा मान की गल है कि अस डुगर धरती च पैदा हुई है, इत्थे बड्डे होई है, तो इत्थे ही कर्म भूमि भी बनी। वो भी एक मैं आखना कि सौभाग्य की गल है, तो बड़ा बड़ा फख्र होंदा। एक चीज़ बस इस पर मैं एक गल पूछना चाहना, साढ़े मते सारे अस दिक्खने पे साढ़े डुगर धरती दे जां साढ़े इस सारे जम्मू कश्मीर रियासत दे बड़े सारे डॉक्टर जेह्ड़े न जिला विशेषज्ञ के तौर पर अपनी प्रशिक्षण लेइयै औंदे न ते रियासत कोला बाहर की कोशिश करते हैं कि बाहर वाली पक्खी जाचै। तो बाहर के डॉक्टर जेह्ड़े न वो साढ़े इत्थे औने बड़े खुश होइयै इत्थे आइयै कार्यरत होंदे न और सेवाएं दिंदे न। वो आखदे इत्थे अस डोगरी दी धरती पर सेवा देगे तो सानू माता रानी दा आशीर्वाद भी लब्भी जाना। पर साढ़े जिहड़े मैं दिक्खा नौजवान डॉक्टर न जिहड़े एक विशेषज्ञ के तौर पर जिसलै कार्यरत होने का मौका मिलता तो ज़्यादातर बाहर ही चुनते हैं। उल्लै केह् तुस संदेश देना चाहते हो? खास करिए आखदे अपनी धरती का कर्ज होंदा है वो जरूर चुकाना चाहिए और तुस चुका करते हो। जरूर प्रवीण जी, ये ऐसा है कि एक तो बड़े जड़ा इशू दस्या है ये समय ते एक टाइम उपर सानू भी मी भी ऑप्शन आई ही कि किया जा, है ना। हुण जियां सानू अपनी रियासत का पता ही है कि जी अपॉर्चुनिटीज़ ने एम्प्लॉयमेंट दियां मेनली गवर्नमेंट सैक्टर है, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का भी लिमिटेड स्कोप है, तो प्राइवेट सैक्टर डॉक्टरां च खास करिए मैडिकल लाइन च बड़ा घट हा, बिल्कुल बड़ा घट स्कोप हा। तो गवर्नमेंट च भी जड़ियां नियुक्तियां तुसें किहड़ियां सरकारां रहियां उनका कियां कम्मकाज रहा
और एक खिता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁੜੇ ਦਾ ਜੁੜੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਜਿਸਲੇ ਬਣੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਬਣਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਕੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਖਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਅਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹੋ ਕਿ ਅਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਾਉਂਡ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚਲੋ ਕੱਟ ਖਾਓ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਰਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ- ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਰ ਆਈਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਮਤ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਸੋਚੀਏ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਗਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਰਾਇਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਟਰਾ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੁੱਗਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਡਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾ ਮੈਦਾਨਤਾ ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵੈਦ ਔਰ ਬਿਲਾਵਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਝੋ ਬਸੋਲੀ ਦਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਬੋ ਹਵਾ ਐਸੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ IPS ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ IAS ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈਏ ਚੰਗਾ ਨਿਖਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿੱਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਬਣਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਆਖੋ ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਕੇਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੁੱਗਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ। ਬਸੋਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਸੋਲੀ। ਬਸੋਲੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਹਾਂ ਭਜਨ ਚੱਲਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਆਣੀ ਫਿਰ ਬਸੋਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਵੈਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਸਕ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਵੈਦ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਜੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਅਸ ਉਹੀਓ ਲੈਵਲ ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੰਦਰਾ ਜਾਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਸੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਧਰੋਹਰ ਕੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੈ ਬਸੋਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਸਲੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਗਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ
साढ़े डोगरी दे भी बड़े अच्छे गाने न जी। ते हुण बसोली जेह्ड़ा ना एह् जम्मू डुग्गर धरती ते उधरों हिमाचल हिमाचल बश्कार ते एक बिच दी पार्टीशन है रावी दरिया रावी दरिया दे ते ओह दोनों टच न उत्थे पहाड़ी डोगरी मिक्सर पहाड़ी डोगरी मिक्सर बिल्कुल माए नी मेरिए जमुए दी राहें चंबा कितनी क दूर हो चंबा कितनी क दूर माए नी मेरिए जमुए दी राहें चंबा कितनी क दूर हो चंबा कितनी क दूर ओ शिमले नी बसना कसोली नी बसना शिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना जरूर हो चंबे जाना जरूर माए नी मेरिए जमुए दी राहे चंबा कितनी क दूर हो चंबा कितनी क दूर ये दोनों ले ले मैं जम्मू भी है ते चंबा भी लाइता मैं और खास करिए ਉਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਭੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਗੜਾ बिल्कुल मैं आपू भी शिमला रहता है ਔਰ ਇਸ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੁੜਦਾ ਆਖਦੇ ਭਾਬੀ ਭੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਗੜਾ ਮੀਰਪੁਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸੋਏ ਦੀ ਭਾਰ ਬਸੋਏ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਦੱਬੀਏ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਇਆ ਅੱਜ ਡੋਗਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਏ ਜਾਇਆ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਧਰੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੋਗਰ ਜਾਂ ਓਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹਜੇ ਹੈ ਉਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਲੇ ਬਚਪਨ ਚ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਲਣ ਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਅਸ ਦੀ ਖਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਨੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗੀ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆਈ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਗਲੀ ਕਰਨੇ उन्हें पूरा नॉलेज भी नहीं है इन्हें त्योहारों का ना अस बादर करने दसने सारा साढ़ा जड़ा ध्यान है वो बच्चों के करियर उपर पढ़ाई उपर भी अगे के बनना पर अस संस्कृतिक ते वो जड़ी विरासत वाली गल भुली जाते उसी अस सोचने कि वो बच्चा ना ऑटोमैटिकली लेकिन ये बड़ी बड़ी गलती है पढ़ाई लिखाई सीखी होंदा बच्चा लेकिन ये जड़ी संस्कृतिक विरासत है ये रही जाती एक बार छुट्टी तो छुट्टी फिर नहीं लगता वो दसने की जरूरत है तो अगर साड़ी अगली जनरेशन जड़ी है बड़ी जागरूक बड़ी रीजनेबल जनरेशन है उन्हें अपने बच्चों ने जिसले गल करो तो वो लॉजिकली गल करते हैं तो कुछ ना कुछ भी लगता उदे तक ये त्योहारों के बारे च और ये सारी डिटेल्स नहीं हैं अगर उन्हें पूछदियां वो जरूर शर्म महसूस करने बजाय गर्व करने चीज़ां करनगे साडा चैनल प्रयास करदा अस ग्रां ग्रां च जन्ने और सांस्कृतिक धरोहर जिहड़ी छुपी दी है जां छुपी दी प्रतिभा जिहड़ी ग्रां च अस दिक्खने कोई बच्चा गा दा तो उसी प्लेटफार्म मिलदा है ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਿਰਨ ਵੀ ਚਾੜੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ नहीं बिल्कुल थोड़ा प्रोग्राम मैं भी रेगुलरली दिखना होना जिसले भी मैं मौका मिलता है बड़ा ही सराहनीय काम करा दे और ये पक्का अजकल क्योंकि मोबाइल हर बच्चे के हत्थ च भी है ते माँ प्यो के हत्थ च भी है ते मोबाइल च ही दुनिया है तो ये बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस होंदा है हुण कुते स्क्रोल करा दे कुते वीडियो आंदे ध्यान चली जांदा और कोई पता नहीं कि किस मूवमेंट कुसी के चीज़ क्लिक करी आ इस वास्ते थोड़ा जेह्ड़े प्रयास न ना में ते इहो आखगा तुसें कि होर जोरे शोरे करो एह्दे कन्नै बदलाव आ दा है और एक अच्छा बदलाव जरूर जल्दी ही आग डॉक्टर साहब हुण गल कीती जा थोड़े व्यवसाय दे उप्पर जियां तुस आखेआ भई सरकारी नौकरी छड्डी है
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲਾ ਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 31 ਤਰੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੋੜ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ 100 ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਅਸ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 8-9 ਸਾਲ ਹੀ ਵੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 100, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਬਦਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਏ ਪੁੱਛੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਓ ਕੰਮ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਸੇ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, बड़ी मेहनत करनी पई मी एक एक मरीज गी समझाने कि तुस इत्थे जो चीज़ बाहर करान जा रहे हो वो चीज़ इत्थे ही कर सकने ते वो करने ही, पर मी इो खुशी होंदी है कि लोग समझते हैं और एक दिखिए दूआ दिखिए त्रिया दिखिए जोत कने जोत जगह दी है। तो एक जिसले 100 का अंकड़ा पूजा मैं जियां लास्ट वाले दिन मैं जिसले 30 तरीक मिला था लास्ट वर्किंग डे साड़ा, तो मैं रजिस्टर खोलिए दिखा मैं यार गिनती की जा किन्ने होया तो वो लकीली साड़ा अंकड़ा 105 ते वो मी लग्या कि एक अच्छी अचीवमेंट जिहदे ने एक मैसेज कि अगर 105 फैमिलीज़ ने विश्वास किया है और अजे चला दियां तो बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। इो मेरा मकसद हा ये चीज़ बाहर लियाने का कि तुस जो अगर सानू प्यास लगी दी तो नदी घरा दे बाहर है तो नदी का पानी लैन 500 किलोमीटर क्यों जाना चाहिए, उस तो भी अच्छी क्वालिटी या वैसी क्वालिटी का पानी तुहानू घरा कोल मिलना। डॉक्टर साहब एक मुख्य सवाल हुंदा लोकें दा जिल्लै भी कोई ऑपरेशन की गल हुंदी, खास करियै तुहानू पता नी रिप्लेसमेंट आफ्टर 60 मेरे ख्याल जरूरत पाउणा शुरू होई जंदी, पर कुछ लोग आखदे ने भई नहीं जी हुण बुढ़ापा आई एह्दा, कोई एज फैक्टर इहदे वास्ते हुंदा भई इहदे बाद च नहीं करी सकदे? इहदे च प्रवीण जी ऐसा है कि अस दिक्खने ने फिजियोलॉजिकल एज एक होंदी क्रोनोलॉजिकल एज जो थोड़ी उम्र के हिसाब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब ने अगर 50 साल दे तो 50 ही है। दूई एज होंदी जड़ी अस दिखने इन्हें चीज़ों से वो होंदी थोड़ी फिजियोलॉजिकल एज फंक्शनल थोड़ी फंक्शन के हिसाब ने तुस किन्ने कई 90 साल के बजुर्ग 60 साल कोलों भी ज़्यादा वो एक्टिव होंदे ने, उनकी फिजियोलॉजिकल एज 60 तक ने 90 नहीं आ गए। क्रोनोलॉजिकल एज जिन्नी मर्जी होए तो थोड़ी बॉडी की फिटनेस टू अंडरगो सर्जरी, तो सर्जरी अगर होनी है तो अगर थोड़े ऑर्गन अच्छे चला दे फिटनेस है तो एज कोई फैक्टर नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा मैं 87 साल के बजुर्ग दे भी किया है जो IS किया है जोड़ बदलने वाले गोडियां वाले 87, बाकी जोड़ा हिप वगैरह दे वो तो होंदे रहिंदे ने 100 के उपर लगभग भी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, वो थोड़ी एक्टिविटी लैवल उपर है और थोड़ी विल। और मैं इो आखगा लोकें कि अज दी जमाने च तुस कंफर्टेबल लाइफ जियो, ये नहीं कि बजुर्ग होई हो तो तुसें दर्द कन्नै जीना है, नहीं। अज दा साइंस का जमाना, तुस जियां अज बुलेट ट्रेन चली वंदे भारत चला दी तो तुस आखो मैं बैलगाड़ी च चलना तो वो कैसे ही तुस आगे समझदारी नहीं है। उइयां ही अज दे टाइम च जिसले साइंस टैक्नोलॉजी मैडिकल साइंस ने इन्नी तरक्की कर ले दी कि जड़े जोड़ घसीए दे होंदे अस भी मैं आखी उड़ना कि जोड़ बदलोंदे नहीं है, जोड़ उइयो होंदे ने जोड़ां दी सिर्फ परत चेंज करने होंदे जड़ा जियां दाड़ च तुहाडे रूट कनाल करने उहदे पर कैप पाने इयां हड्डियां च अस कैप लाने जोड़ सेम रौंदा। असें लोकें आदे इहो डर लगदा कि पता नहीं जियां किडनी ट्रांसप्लांट है उइयां नी ट्रांसप्लांट नहीं उयो रौंदा गोडा गोडे सिर्फ अस सरफेसिंग होंदी है तो वो निक्का जिहा ऑपरेशन है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, तो ऐसा कोई डरने वाली गल। किन्ने दिन दे बाद च जेड़ा अस दिक्खने भई साडे कोल पेशेंट आंदा तुहाडे कोल जिल्लै ऑपरेट होंदा ते किन्ने दिन दे बाद च चलना शुरू कर दिंदा? अज ऑपरेशन जिंदा अज मैं नी रिप्लेसमेंट करी आया कल सवेरे उन्हें चली पौना है, वो भी ये कारण है इयां ते ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू कन्नै अस इमीडिएटली भी चलाई सकने, पर एनेस्थीसिया दित्ते दा होंदा लत्तां सुन्न कीती दियां होंदियां, उस कारण एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू कन्नै अस उन्हें एक दिन मतलब एक राती का आराम है, अगले सवेरे उन्हें बौना वर्जिश करनी ते खड़ोइयै चलना। डॉक्टर साहब एक चीज़ होर दिक्खने आंदा भई खास करियै जिल्लै साढ़ी लत्तां मतलब गोडे जवाब दिंदे न उल्ले तक्कर केईं बजुर्ग जेह्ड़े ना
ਉਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ? ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕਿ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸ ਬੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ के आखने या आखने कि पहले वजन घटाई आओ, पर वो डाइट करना ही पॉसिबल है क्योंकि चलना फिरना होंदा घटी होंदा, अस मजबूर नहीं करी सकने। लेकिन फिर भी कुछ बजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਅਸ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਵਜਨ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਸਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਈਟਰੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਜਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਦਾ ਹਿਪ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹਾਂ। 104 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਪੋਤਰੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਫੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 107 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਕੁਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 119 ਸਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀ 119 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਗਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੜਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਛਾਤੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਤ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ 119 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਉਹ ਜੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਅਸ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਆਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੱਲੇ ਅੱਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੋੜਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਆ ਬੁੱਢੀ ਅੱਡੀ ਜਿਵੇਂ 119 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਦੇ ਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਔਰ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਅਸ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਕਲਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿਪ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੀ ਅਸ ਠੀਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਆਖਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸ ਦਿਖਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੋਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਆਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਲਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਝਾੜਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Minor ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਜਰ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਓ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀਏ ਚੜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚੀਏ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਲੋਕੇਟਡ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਖਿੱਚੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੰਜਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟ ਬੰਨੀ ਉੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਕਟੋਨੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਆਰਥੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਬਾਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਣਕਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੀ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਦ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਚੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮਣਕਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜਦੀਆਂ ਉਹ ਆਰਥੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਜੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਇਹ ਤੇ ਆਰਥੋ 'ਚ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਾਲਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਟੀਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਮਝੋ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਪੋਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰਦਨ ਕੀ ਝੁਕਾ ਗਏ ਜਾਂ ਕਮਰ ਕੀ ਝੁਕਾ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਬੈਠੀਏ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਝੁਕੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੁੱਕਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਇਆਂ ਤੇ ਅਸ ਪਿੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੋਲਦੇ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਸਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਈਨ ਠੀਕ ਰਹੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋਈਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 50-60% ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੱਗੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਖੋ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਬੈਠੋ ਆਖਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਇਆਂ ਕਰੀਏ ਬਈਏ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਈਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨੀਂਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਗੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੀਆ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਬਈਏ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਤਵਾਰ
ਬਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਆਦੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ जंदे जंदे मैं एक बारी होर ये पूछना चाहूँगे जिसलै तुस पेशेंट कन्नै गल करदे हो अज साढ़े मते सारे प्रोफैशनल डॉक्टर दिक्ख लो जां थोड़े इंजीनियर दिक्ख लो जां ऑफिसर जिहड़े न वो अपनी मातृ भाशा छड्डी है अंग्रेजी च जां हिंदी च गल करदे न किन्ना तुहानूं लगदा कि अगर लोकल अपनी मदर टंग दे विच पेशेंट कन्नै गल कीती जा तो उ'नेंगी ज़्यादा मोटिवेट कर सकदे ऑपरेशन वास्ते जां हिंदी च करचे जां अंग्रेजी च करचे। देखो ऐसा है कि जो मैं बाहर भी काम किया था काफ़ी मैं हिमाचल च भी रहता है जम्मू कश्मीर के बाहर भी रहता है तो उत्थे एको चीज़ मिस करता हमें डोगरी बोलना उत्थे मजबूरी च हिंदी बोलने या अंग्रेजी बोलो है ना या तो कम्युनिकेशन का माध्यम है भाषा लेकिन जियां माँ एक होंदी इयां मातृभाषा एक होंदी जियां माँ कन्नै थोड़ा कंफर्ट अलग है मातृभाषा कन्नै भी इहो रिश्ता है एक कंफर्ट एक नैचुरल होंदा है ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਕਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਕਨੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਅਸ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ इो भाषा का स्थान है तो जिस भाषा की जो स्थान मिलना चाहिए और जियां अपनी माता पिता की अस इंपॉर्टेंस दिन्ने होने उइयां अस अपनी मातृभाषा की भी इंपॉर्टेंस देनी है और अस नहीं बोल गए तो कुन्ने बोलनी तो भाषा कन्नै ही संस्कृति जुड़े दी है जिसले डोगरी नहीं तो फिर डोगरा उत्थों रहा। डॉक्टर साहब आखिर च मैं अपने दर्शकों लिए जानकारी चाहूँ कि तुस मतलब फुल हफ्ता भर उत्थे नारायणा च जां कुतै होर भी OPD करदे जेह्ड़े इसलै दर्शक दिक्खा दे तुहाड़ी गल्लें पर अगर मिगी लगदा कोई थोड़ा बहुत असर होया होना बजुर्ग भी जां दूए भी अगर तुहाड़े कन्नै कोई नारायणा मिलना चाहंदा ते केह्ड़े दिन ते जां इत्थे जम्मू च कुतै तुस OPD करदे? साडी OPD नारायणा च नारायणा अस्पताल मैं उत्थे इसलै फुल टाइम काम करना होना ते OPD उत्थे मेरी होंदी सोमवार बुधवार ते शुक्रवार जी उत्थे कटरा नारायणा हॉस्पिटल ककरेयाल कटरा च ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪਾਰਕ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਦੀ OPD ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਫਤੇ 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ OPD ਮੇਰੀ ਚੌਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਲੌਰ ਗੂੜਾ ਕਰੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਰਵੀਵਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਜੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਦੀ OPD ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਠੂਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ प्रयास किया कि डॉक्टर साहब कन्नै गलबात जी की है वह असर भी थोड़ा पर जरूर होया और असर होना भी क्यों नहीं यार अपनी भाषा च गल करा दिया असें डॉक्टरी भाषा इस्तेमाल नहीं की और ना गै दूई भाषा असें इस्तेमाल की तो डॉक्टर साहब भी आखदे अपनी भाषा दे विच इन्नी मिठास है कि जिल्लै कुसै पेशेंट कन्नै गल करनी हो तो उसे अपनापन महसूस होंदा और जिथे अपनापन होए उत्थे ट्रस्ट बिल्डअप होंदा। डॉक्टर साहब एक खुआन भी है साढ़ा आखदे मना दे बवाल जिहड़ा माऊ ने नहीं खोलदा डोगरा ओह कहदा जिहड़ा डोगरी नहीं बोलता। दोस्तों अज की घड़ी च इन्ना गै समय इत्थे मजबूर अगली घड़ी दे विच कुसै होर डुग्गर धरती की महान हस्ती बुलाइए इत्थे अस तुहाडे सामने साक्षात्कार करगे। हुण दिओ असें इजाजत। जय जम्मू जय डुग्गर जय भारत।